In this lecture, we are going to start the second chapter, that is the computing operations. Here, the operations in the mathematics, that is the basic operations are the addition, subtraction, multiplication, and the division. Okay. Here, in this chapter, we see the all concepts of the addition, subtraction, multiplication, and the division. That is sum and the estimating sum, difference and the estimating difference, and then the factors or multiple of the numbers, LCM, HCM. Yeah. We see all these concepts, and then we see the exercise, that means the multiple choice question in this chapter. Okay. Here, now first we start from the addition. Okay, then subtraction. Here, we very well know about the addition. Addition of the 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number. Here we take the addition of the 4-digit number. It is 5,832, and here it is 3,151. Okay, here we add this number. Now here the adding of these two numbers, these all two numbers are the 4-digit numbers. Here it is a 5,823 and it is 3,151. Both numbers are the 4-digit numbers. Here it is a ones place number, it is tens place, it is 100 place, and it is a 1000 place number. Here addition of numbers, we starting from the ones place number. Okay, first arrange these numbers in the corresponding order. Here it is a ones place, tens place, 100 place, 100 place, and it is a 1000 place, 1000 place. And addition starting from the ones place. Here 3 plus 1, here we write the 4, 2 plus 5, here it is a 7, 8 plus 1, it is 9, and 5 plus 3, it is 8. Now the addition of these two numbers, it is 8,974. Okay, here we adding these two numbers without regrouping. That means here it is a no need to take a carry of the numbers. Okay, but here it is take the another number. It is a 5389, and here it is a 3817. Okay. Again, these are the 4-digit numbers. We taking the addition, and addition starting from the ones place. Here it is a ones place, it is a 9 and it is 7. 9 plus 7, it is 16. Now it is a 2-digit. Here we can write it as 16, it is a 6, and take carry 1. Okay. And here 1 is adding in these two numbers. That means 1 plus 8, 9, and plus 1, it is a 10. Again 2-digit number. Again here it is a 10, we can write 0. Again carry 1. Then 1 plus 3, 4, and 4 plus 8. 4 plus 8 is a 12. Again 2-digit number, it is a, we can write 2, and again carry 1. And here it is 1 plus 5, it is 6, and 6 plus 3, it is a 9. That means the addition of these two numbers, here it is a 9,206, and here we take a carry. Here it is an addition without regrouping, and here it is a addition, it is a with regrouping. Here it is a regroup. That means here it is a carry. Here it is a group of these two numbers. It is a ones place number, it is a tens place number, 100 place number, and the 1000 place number. Okay. Here it is group of these two numbers, ones place, we take addition. Tens place, we take addition. 100 place, we take addition. But here we regroup. It is a ones place. It is a 16. We can write 6. Okay. Here we write 6. But here it is a carrying 1. Then it is a group of this tens place number. Here we add one more. That means it's carry. Then it is a 1 plus 8 and plus 1. Okay. It is a regrouping of the number. Here taking the carry, and it is without carry. Here it is an addition of the 4-digit number and 4-digit number. Now we take one more example. See carefully. Here it is a 5,635 and plus 266. Here it is a 4-digit number and it is a
3-digit number. Okay, we arrange these two numbers in the column wise. It is 5, 6, 3, 5. Then take the addition 5635 and it is a 266. Okay, then addition of the corresponding element, that means ones place, tens place, 100 place, it is a 100 place. Here we write it is a 100 place, 3-digit number. Therefore, we starting from this 100 place number. It is a 1000 place number. 5, it is a 1000 place number. It is a 1000 place. But here it is a no 1000 place. It is a 3-digit number. So here we can implement this and then write the number. Start this second number starting from this position. That means 2, 6, and it is a 6. And take the addition. Then 5 plus 6, it is a 11. Again here it is a carry. Carry 1, we can write here. 1 plus 3, 4. And 4 plus 6, 10. Again carry 1. Here. 1 plus 6, 7. And it is a 7 plus 2, it is a 9. There is a no carry. And then it is a 5. That means addition of this 4-digit number and 3-digit number. Okay. Here it is a addition. Addition of 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number, or 5-digit or 6-digit number. Okay. Here it is not. Here in this example, there is not necessary to take the carry, but here we take a carry. Okay. See carefully this. Okay. तिन्ही एक्झाम्पल केअरफुली पहा. ओके. आता याच्यात काय पहिल्या याच्यात तर कॅरी घ्यायची गरज पडली नाही, पण या दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला कॅरी घ्यायची गरज पडली. आता याच्यात काय तर तुम्हाला 4-digit नंबरची ऍडिशन करायला सांगतील किंवा 4-digit आणि 3-digit नंबर किंवा 5-digit 5-digit. इथे आपण एक्झाम्पल फक्त 4-digitचं दिले. 5-digitचे सुद्धा कॅल्क्युलेशन करणं लागणार किंवा 4-digit आणि 3-digit, 4-digit आणि 2-digit नंबर ऍडिशन कोणती घे हे जस्ट रिकॉल करावे. हे आपण सगळं शिकलेले. ओके. हे जस्ट रिकॉल ऍडिशन ऑफ 4-digit number, addition of 4-digit number, it is the addition of 4-digit and the 3-digit number. Now here we see the properties of the addition. Okay, properties of the addition. Okay, now here we take the first property, addition of any two numbers. Okay, here we take here it is a 5 plus 7. Addition of these two numbers 5 plus 7, it is a 12. And the addition of the number 7 plus 5, it is a 12. It is also 12. Okay, see carefully. 5 plus 7, it is a 12. 7 plus 5, it is also 12. That means if we interchange this number, that means we add any two number in any order. Okay, 5 plus 7 or 7 plus 5. The addition of any two number in any order remains same. 5 plus 7, it is a 7 plus 5, it is the same. Okay. Here, we take one more example. It is a 12 plus 56. 12 plus 56 and 56 plus 12. 12 plus 56, it is 1 plus 1 plus. It is a 2 plus 6, 8. And 1 plus 5, it is 6. 6 plus 2, it is 8. And 5 plus 6, it is 6. That means it is addition of these two numbers, it remains same. See carefully this. Okay. Then that means first property it is we add any two number in any order. Then addition remains same. It is a 5 plus 7 or 7 plus 5. Here we take the 1-digit number, it is a 2-digit number. Now we take the example in a 4-digit number or 3-digit number. Any example of the addition. Okay, here. Now we take the addition of these two numbers. 8 plus 6. 8 plus 6. It is 15. 14. 8 plus 6, 14. Carry 1. Okay. Here, carry 1. That means here we take the carry. 1 plus 7, 8. And 8 plus 1. Here it is a tens place number. It is a tens place number. 8 plus 1. It is a 9. Then 100 place number 6. And it is a 2. 6 plus 2. It is 8. And then last
5 plus 7, it is a 12. Yeah. That means we add these two numbers, we get 12,894. Now, here, we add these two numbers in a reverse order. Okay, see carefully. It is a 7,216 plus 5678. Now, we add these two numbers. That means, take the addition from the ones place. 6 plus 8. It is a 14. Carry 1. Here we take 1. 1 plus 1, 2. And 2 plus 7. It is a 9. Then 2 plus 6. It is 8. And 7 plus 15. It is 12. Okay. That means we add the two numbers in any order. The addition remains same. Okay. Now we see the second property. Now, the second property. Okay. Here, first property, addition of the two numbers in any order, then the addition will be same. Okay. Now, the addition of three or more than three numbers. Here, we take it is a 2 plus 5 plus 7. Okay. Addition of the 2 plus 5 plus 7. It is a 2 plus 5. 2 plus 5 it is a 7. And 7 plus 7, 40. The addition of these two numbers, it is a 14. Now, here it is a 2 and 5. The group of 2 and 5 and 7 will be 80. Now, here we take the group of 5 and 2. It is a 2 plus 5 plus 7. That means, here we take the addition of three numbers in any grouping. Here it is a grouping 2 plus 5 and plus 7. Here 2 plus 5 plus 7. Now, it is a 5 plus 7, 12. And 12 plus 2, 14. That means, here, we add three or more number. Okay. In any order of the grouping, the addition will be same. Okay. It is a sum of the single digit number. We take one more example. Here, we take this. It is a 125 plus 2,561 plus it is 78. Okay, and change the order of the grouping. It is a 125 plus 2561 plus 78. Now, here take the addition. First, the group of these two numbers. First, we add these two numbers and then take the addition with this number. In this, first we add these two numbers and take the addition with this. Okay. First, here it is a 3-digit number and it is 4-digit number. Addition from the starting from the ones place number. Okay, and add the corresponding number. That means ones place, tens place, tens place, 100 place, 100 place. Now take the addition of these two numbers. 5 plus 1, 6. 2 plus 6, 8. It is a 100 place number 1 and here it is a 100 place number 5. Therefore 1 plus 5, 6 and it is a 2 plus 78. Now it is a 2-digit number and it is a 4-digit number. आता हे 2 digits number आणि हे 4 digits number. हे 1000 आणि हे काय tens place. Okay. मग addition ones place, tens place आणि इकडे हे पुढचे दोन नंबर काय कन्सिडर करतो आपण 0 0 आणि डायरेक्ट addition घेऊन टाकणार. Then 6 plus 8. 6 plus 8 किती होते? 14. Okay. Again carry 1 here. Okay. We take here carry. 1 plus 8, 9 and 9 plus 7, 16. Again carry 1 here. It is 1 plus 6. 1 plus 6, 7. आणि इकडे नंबरच नाही म्हणजे हे 7 and it is 2. That means addition of these three numbers, it is a 2764. Now here we take the addition. Here 125 as it is. Addition of these two numbers. Here it is a 4-digit number and it is 2-digit number. Once, it is 1 plus 8, 9. 6 plus 7, 30. Carry 1. Here it is a carry. 1 plus 5, 6. And here it is a no digit, therefore it is a 6 and it is a 2. And now, again it is a 3-digit and it is 4-digit. 5 plus 9, 14. Carry 1. Here we take the 1.
1 plus 2, 3, and it is 3. 3 plus 3, 6. Okay. And now, it is 1 plus 6, 7, and it is a 2. And now here it is. Both are the same. That means there is a second property. We add 3 or more number in any group order of the grouping. Okay. The addition remains same. Okay. Now, the next. Here, we add any number in a 0. We get a number. Okay. We add any number in 0, we get a number itself. That means we add, it is a 16 plus 0, it is a 16. 1256 plus 0, it is also 1000. Or 0 plus 56, it is a 56. Okay. Here, addition in any order. 0 plus 56 or 56 plus 0, it is the same. Then, and here, the second property, here we add 0 in any number, then we get a number itself. Okay, this number आहे ना. कोणत्याही नंबर मध्ये 0 ऍड केला की असणार तेच नंबर. कोणत्याही नंबर मध्ये 0 ऍड केला की पुन्हा तेच नंबर. किंवा 0 मध्ये कोणताही नंबर ऍड केला तरी पुन्हा तेच नंबर येणार. तरी बस नंबर मध्ये 0 ऍड करायला किंवा 0 मध्ये ते नंबर ऍड करायला तेच येणार. ही झाली तुमची नेक्स्ट प्रॉपर्टी. आता आणखी एक, तुम्हाला कोणत्याही नंबर मध्ये जर 10, 100, 1000 हे असे नंबर ऍड केले तर काय होते, त्या नंबर मधला ऍड करायला जातात. कोणत्याही नंबर मध्ये जर 10 त्याच्यानंतर 100, 1000 किंवा 10,000 किंवा त्याच्या पुढचे आपण जर हे ऍड केले तर त्या नंबर मध्ये काय होणार, त्या प्लेसचा नंबर इन्क्रीज होणार. ओके, एक्झाम्पल पाहूया. या 567. ओके, हा एक नंबर आहे 567. याच्यात आपण 10 जर ऍड केला, या नंबर मध्ये काय ऍड करायला 10 जर ऍड केला तर काय होणार याचं ऍडिशन 7 प्लस 0 इट इज अ 7, 6 प्लस 7 and it is 5. That means it is a original number. Okay, and we get this number. Here, in a original number, here we add the 10. That means in the original number, the 6 at a 10th place. And when we add, we get a 7. That means increasing the number by 1 in a 10th place number. Okay, here we take addition, it is a 7,000 or 75,200. It is 65. Okay, in this number, here we add 100, then increase the digit at a 100 place number by 1. Okay, here म्हणजे आपण याच्यात जर 100 ऍड केले तर 100 ऍड करायला म्हणजे 100 पोझिशनचा जे नंबर आहे इट इज 1, 10 आणि 100 पोझिशनचा नंबर काय होणार, इन्क्रीज होणार 1 न. म्हणजे 1 ने जास्त. आता इथे 3 आहे, इथे 2 आहे, तर काय ना 3. इथे सपोज 5 असतं तर असतं 6. ओके, याच्यात हे 5, 6 आणि हे 2 प्लस 1 इट इज 3. इट इज 5, 7. ओके, हियर याच नंबर मध्ये आणखी ऍड करू 7, 5, 2, 6, 5. याच्यात 1000 ऍड करू. 1000 ऍड केली काय होणार, 1000 प्लेसचा नंबर इन्क्रीज होणार 1 न. ओके, म्हणजे 5, 6, 2 आणि हियर 6. 1000 प्लेसला ओरिजिनली नंबर किती आहे 5. आपण 1000 ऍड केल्यामुळे काय होणार 6. म्हणजे काय होणार 76,200. इट इज 65. कोणते 10th प्लेस ऍड केले तर 10th प्लेसचा नंबर 1 न वाढणार. 100 ऍड केले तर त्या नंबर मधला 100 प्लेसचा नंबर 1 न वाढणार. इथं आता 1000 ऍड केले म्हणजे 1000 प्लेसचा नंबर 1 न ऍड झाला, 1 न वाढला. मग जर 10,000 ऍड केले तर 10,000 न वाढलं. ओके, हे झाली तुमची नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टीज केअरफुली पहा. आता ह्या प्रॉपर्टी जर क्लिअर झाले तर ऍडिशन करायला सोपं जाते कोणती. आता सपोज 100 कोणत्या ऍड करायचे असेल तर सगळी ऍडिशन करीत बसायची गरज नाही. तुम्हाला सरळ कळते 100 म्हणजे काय, फक्त हा नंबर चेंज होणार, बाकीचा नंबर सारखीच राहणार. 10 ऍड करायचं, फक्त 10 प्लेसचा बदलला, बाकी सगळे ऍज इट इज. 1000 ऍड करायचं असेल तर 1000 प्लेसचा नंबर वाढणार, बाकी सगळे ऍज इट इज राहणार. आता हे झाले तुमच्या प्रॉपर्टीज ऑफ द ऍडिशन. कोणकोणत्या 4 प्रॉपर्टीज होत्या. कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज, ऍडिशन
कोणत्याही ऑर्डरनं केली म्हणजे 4+5 और 5+4. ओके, हे झाले सिंगल डिजिट नंबर. कोणताही नंबर घेतला 4+5 और 5+4 सेम असणार. ओके, म्हणजे ऍडिशनला कोणत्याही ऑर्डरमध्ये दोन नंबरची ऍडिशन केली, पहिल्या नंबर सोबत दुसरा ऍड करा किंवा दुसऱ्या नंबर सोबत पहिला नंबर ऍड करा, दोन्हीची ऍडिशन सेम. ही झाली पहिली प्रॉपर्टी. त्याच्यानंतर 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त जर नंबर असले तर तुम्ही ऍडिशन कोणत्याही नंबरची कधीही करू शकता. ओके, म्हणजे पहिल्या दोनच्या आधी करा, नंतर तिसऱ्या सोबत करा, किंवा आधी लास्टच्या दोन नंबरची ऍडिशन करा, नंतर पहिल्या सोबत करा, ऍडिशन जमते. आणि कोणत्याही नंबरमध्ये जर 0 ऍड केला तर तेच नंबर राहणार. आणि लास्टचं फोर्थ प्रॉपर्टी काय येते, 10, 100 किंवा 1000 किंवा 10,000 हे जर नंबर एखाद्या नंबरमध्ये ऍड केले तर काय होणार, तर 10 ऍड केलं तर 10 प्लेसचा नंबर 1 न वाढणार, 100 ऍड केले तर 100 प्लेसचा नंबर 1 न वाढणार. ओके, 1000 ऍड केले तर 1000 प्लेसचा नंबर 1 न इन्क्रीज होणार. ओके, हे झाले तुमच्या प्रॉपर्टीज. हे झाली ऍडिशन, स्ट्रेट ऍडिशन. ऍडिशन आपण सेकंड स्टँडर्डला केलेली, थर्ड स्टँडर्डला, फोर्थ स्टँडर्डला ऍडिशन केलेली, जस्ट रिकॉल करावी. ओके, ऍडिशनच्या प्रॉपर्टीज. आता इस्टिमेटिंग सम. ओके, हे सुद्धा त्याच्यात इस्टिमेटेड. आता लास्ट लेक्चर मध्ये आपण इस्टिमेटेड नंबर्स पाहिले होते. ओके, आता एक सम घ्यायचे कोणत्याही नंबरची. इट इज 2654 प्लस 3123. ओके, या दोन नंबरची ऍडिशन करू. ओके, दोन नंबरची ऍडिशनचा 4+3 7, 5+2 7 आणि इट इज 5. ओके, हे झाली म्हणजे ऍक्च्युअल सम. ओके, आता आपल्याला काढायची इस्टिमेटिंग सम, म्हणजेच या नंबरचा इस्टिमेटेड नंबर काढायचा आहे. आता इस्टिमेटेड नंबर नियरेस्ट टू 10 घेणार, नियरेस्ट टू 100 घेणार, नियरेस्ट टू 1000 घेणार, कोणता घेणार. तर हा नंबर किती डिजिटचा आहे, 1000, म्हणजे नियरेस्ट टू 1000. मग 1000 प्लेसला नंबर कोणता आहे, 2. आता 2च्या पुढे किती, 6. मग 1000 आपण नियरेस्ट टू 1000 घेतो, म्हणजे 2 या 2च्या पुढे किती, 6. मग 6 आपण काय करतो, या 2 ला इन्क्रीज करणार. कशामुळे, या 2च्या पुढे कोणता नंबर आहे, 6. 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त नंबर असला तर आपण वाढवणार. म्हणजे जे इस्टिमेटेड नंबर कोणता येणार, 3000. हा झाला तुमचा इस्टिमेटेड नंबर. आता हे 3122, मग याचा इस्टिमेटेड नंबर कोणता येणार, 3000, कारण हे 1 आहे. म्हणजे हे किती येणार, 3000. आणि अँसर दोन्हीची ऍडिशन आता 0 0 0 अँड इट इज 6. इट इज अ इस्टिमेटिंग सम. हे इस्टिमेटेड नंबर नियरेस्ट टू द 1000. मग तुम्हाला 1000 प्लेसचा नंबर दिलाय, 1000 प्लेसचा घ्या. 100 प्लेसचे दिलेले असले तर 100 प्लेसचे. हे झालं तुमचा ऍक्च्युअल सम. आणि हे कोणतं झालं, इस्टिमेटिंग सम. ओके, आणखी एक एक्झाम्पल करू. हे झालं फर्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल, इट इज 5366. ओके, प्लस 875. या दोन्हीची ऍडिशन. आता ऍक्च्युअल ऍडिशन घे. 6 + 5 11. Carry 1 here. Okay. Then 1 + 6 7 and 7 + 7 14. Again carry 1. 1 + 3 4 and 4 + 8 12. Again carry 1 and then it is 6. Here it is the actual sum of these two numbers. आता आपल्याला याची इस्टिमेटिंग सम काढायचं. आता इस्टिमेटिंग सम म्हणजे काय, हा 1000 प्लेसचा नंबर आहे, म्हणजे याचा इस्टिमेटेड नंबर घ्यायचा आहे नियरेस्ट टू 1000. 1000 प्लेसला काय 5 आणि 5च्या पुढे किती 3, म्हणजे वाढणार काही नाही, म्हणजे हे काय असणार 5000. आता हे 100 प्लेसचा नंबर, 100 प्लेसला काय 8, 8च्या पुढे किती 7, म्हणजे वाढणार का, 8च्या पुढे 7 वाढणार, म्हणजे याचा इस्टिमेटेड नंबर कोणता आहे ना 900. यस, इट इज अ 900. 0 0 0 + 9 9 आणि इट इज 5. आपण केलेली ऍडिशन म्हणजे झाली ऍक्च्युअल सम आणि ही झाली तुमची इस्टिमेटिंग सम. आता हे 100 प्लेसचा नंबर होता, म्हणजे 3 डिजिट म्हणून नियरेस्ट टू 100 डिजिट. हे 4 डिजिट नंबर होता म्हणून नियरेस्ट टू 1000. हे दोन्ही नियरेस्ट टू 1000. ठीक आहे, ही झाली ऍक्च्युअल सम आणि ही झाली त्याची इस्टिमेटिंग सम. आणि एखाद्या वेळेस त्याच्यावर क्वेश्चन काय विचारतात, ऍक्च्युअल सम आणि इस्टिमेटिंग सम या दोन्हीमधला डिफरन्स सांगा. ऍक्च्युअल सम आणि इस्टिमेटिंग सम. आता आपण डिफरन्स हे पाहू, आधी ऍक्च्युअल सम, त्याच्यानंतर मग
डिफरन्स. ओके, डिफरन्स पाहिल्यानंतर मग ऍक्च्युअल सम अँड इस्टिमेटिंग सम या दोन्ही मधला डिफरन्स काढा असा क्वेश्चन येते. मग आता या दोन्ही मधला डिफरन्स काढता येते, सबट्रॅक्शन करायचं सर. हे किती 6244 आणि 5900 याच्यातून हे सबट्रॅक्ट करा. मग जे काही तुम्हाला आन्सर येईल ते झाला तुमचा त्या दोन्ही मधला डिफरन्स. कशामधला डिफरन्स? ऍक्च्युअल सम अँड इस्टिमेटिंग सम. हे ऍक्च्युअल सम आणि हे इस्टिमेटिंग सम या दोन्ही मधला डिफरन्स. ओके, पण आता इथं हे नंबर लहान आणि हा नंबर मोठा आहे, मग या नंबर मधून याला मायनस करायचं. म्हणजे सबट्रॅक्शनसाठी. त्याच्यानंतर आपण सबट्रॅक्शनचे पाहू. ऍडिशनची क्लिअर झाली कन्सेप्ट. ऍडिशन म्हणजे आपण फक्त जस्ट रिकॉल केली. ऍडिशन करतात येते तुम्हाला. इस्टिमेटिंग नंबर हे मागच्या याच्यात लास्ट चॅप्टर मध्ये पाहिलेच, फक्त आता हे त्याला रिकॉल करायला. ना आता पाहू सबट्रॅक्शन. Now the subtraction. Okay, see carefully this number. We take the 4-digit numbers. It is 8, 7, 5, and suppose 6. And here 2, 1, 3, 4. Now here we take the subtraction of these two numbers. Okay. Here 6 minus 4. Subtraction is also starting from the ones place, then tens, then 100, then 1000, like that. Here 6 minus 4. It is a 2. 5 minus 3. 2. It is a 2. And it is a 7 minus 1. 6. 6. And it is 8 minus 2. 6. It is 6. Here, the subtraction of these two numbers. Here, 6622. Okay. Here, the subtraction is straight. It is a 6 minus 4, 5 minus 2. Here, all numbers in the first, it is a minuend and it is a subtrahend. Okay, minuend and subtrahend. And it is called the subtrahend. And it is a difference. Okay, here it is a difference. Now, here आता इथे सरळ सरळ डिफरन्स आहे. आपल्याला कॅरी घ्यायची गरज पडली नाही काही नाही, कारण काय वरचे सगळे नंबर काय होते मोठे होते आणि खालचे नंबर छोटे. इथे तुम्हाला कॅरी घ्यायची गरज पडली नाही. इट इज अ मायन्यूएंड, सबट्रॅहँड आणि याला काय होणार डिफरन्स. आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ. इट इज अ 7512 and it is 3256. आता ही सबट्रॅक्शन केअरफुली पहा. हियर 2 minus 6 होते का? 2 minus 6 नाही. ओके, कारण 2 छोटा आहे. मग काय करणार? इकडून एक इकडे घेणार, टेन्स प्लेसचा कॅरी. म्हणजे इथं जर 1 घेतलं तर मग इथं किती होतं? 12. देन 12 minus 6. इट इज 6. नाव आता इथून एक इकडे घेतलेला आहे, म्हणजे इथं राहिला 0. ओके, म्हणजे इथं 0 आहे. मग आता 0 minus 5 नाही, म्हणजे परत इकडून एक घेणार, म्हणजे इथे किती होणार? 10. आणि 10 minus 5 इट इज 5. आता इथून इकडे एक घेतलेलं आपण 10. मग आता इथे किती राहिलेले? 4. मग 4 minus 2 म्हणजे किती होणार? 2. आणि हिअर आता इथं स्ट्रेट, इथं काही कॅरी घ्यायची गरज पडणार. 3 minus म्हणजे 7 minus 3 इट इज 4. इथून इकडे एक कॅरी घेतल्यामुळे इथे किती राहिलं? 4. आणि 4 minus 2 केलेली. ओके, हे केअरफुली पहा. हे आपण एक्स्ट्रा आता हे एखाद्या वेळेस लिहित नाहीत आपण, तोंडी कॅल्क्युलेशन केलं तरी चालतंय. इथे 2. ओके, मग इकडून 1 इकडे घेतला, इथे झाले 12. मग 12 minus 6. 1 इथून इकडे घेतला, इकडचा एक कमी झाला. इथं 1 होता, डिजिट काय इथं 1. मग 1 मधून एक कमी केलं, तिथे काय झालं? 0. मग इथं 0 मधून पुन्हा 5 सबट्रॅक्ट होत नाही. पुन्हा इकडून इकडे एक घेतला, मग इथं 0 आणि पुन्हा टेन्स प्लेसला एक घेतला, दॅट इज 10. मग 10 minus 5 ते झालं 5. मग इथं 5 डिजिट होता, 5 मधून एक इकडे घेतला, तिथे राहिला 4. मग 4 minus 2 होते का? तर होते, म्हणजे इकडे काही घ्यायची गरज नाही. मग ह्यात 4 minus 2 2 आणि ह्यात 7 minus 3 इट इज 4. मग हे झाला तुमचा मायन्यूट, सबट्रॅहँड आणि हे झाला तुमचा डिफरन्स. ओके, आता इथं तुम्हाला इथं विदाउट रिग्रुपिंग, इथं रिग्रुप करायची गरज पडली, पण इथं रिग्रुप आहे. ओके, कोणता ग्रुप? आता तुम्हाला 2 minus 6 नाही, म्हणून काय 12 minus 6 केलं. 10 minus 5 and here it is a 4 minus 2. Okay? मग ही झाली तुमची सबट्रॅक्शन. मला कॅल्क्युलेशन करतो हेच लक्षात राहू द्यायचं. म्हणून आता याच्यानंतर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये हे घेणार आहे प्रॉब्लेम, मायन्यूट, सबट्रॅहँड आणि हे काय डिफरन्स. मग तुम्हाला मायन्यूट दिलेला असते, सबट्रॅहँड काढायचा असते किंवा डिफरन्स दिलेला असते. या दोन्हीपैकी हे झाला तुमचा डिफरन्स. मग
या तीन पैकी कोणत्याही दोन व्हॅल्यू दिलेले असतात आणि तिसरी व्हॅल्यू तुम्हाला काढायची असते. मग काय करायचे? हे सबट्रॅक्शन आहे. ओके, minute means addition of the subtrahend and the difference. Okay, or subtrahend is the subtraction of minuend and the difference. Okay, हे जे आपण डिटेल मध्ये नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहू. आता फक्त ही सबट्रॅक्शन पहा. ओके, हे झाली स्ट्रेट सबट्रॅक्शन आणि याच्यात काय आपल्याला कॅरी घेऊन लागलं हे लक्षात आलं. आता हे 4 डिजिट आहे, असंच 5 डिजिट्स, असेच 6 डिजिटचे असेल. आणखीन एक एक्झाम्पल पाहू. 5 डिजिट्स, 5 डिजिट और 6 डिजिट. सबट्रॅक्शन केअरफुली पहा, कारण जास्तीत जास्त मिस्टेक सबट्रॅक्शन मध्येच होतो. 6, 3, 5, 2 and 2. It is a 5 digit number. And here 8, 3, then it is a 4 and 5. It is a 4 digit number. आता सबट्रॅक्शन कशी करणार? वन्स प्लेस, नंतर टेन्स, नंतर 100, नंतर 1000 आणि नंतर 10,000. आधी 2 minus 5 नाही. मग काय करणार? इकडून एक इकडे घेणार, म्हणजे इथे किती झाली? 12. 12 minus 5 इट इज 7. आता परत इथून एक इकडे घेतलेलं आहे टेन्स, म्हणजे इथं 1 झालं. या 2 मधून 1 कमी केला, इथं 1. हे 1 आहे, पण 1 minus 4 होते का? नाही. मग पुन्हा पहिल्यासारखं इकडून एक इकडे घ्या, म्हणजे इथं होतं 11. 11 minus 4 अगेन 7. 11 minus 4. आता इथून एक इकडे घेतला, म्हणजे इथे किती झाली? 4. मग 4 minus 3 1 सबट्रॅक्शन. देन 3 minus 8 नाही. म्हणजे काय करणार ना? इथून एक इकडे घ्या, म्हणजे इथे किती होणार? 13. 13 minus 8 5. आणि देन एक इकडे घेतला, म्हणजे इथे किती झालं? 5. आणि देन इट इज 5. म्हणजे सबट्रॅक्शन. ओके, ते आपण एक्स्ट्रा लिहिलेले, हे लिहायची गरज नाही. ओके, कॅल्क्युलेशन करतो अशी लिहायची गरज नाही. हे तोंडीच करायची कॅल्क्युलेशन. आणि लिहिलं तर चांगलं, नाही लिहिलं काही फरक पडत नाही, पण तोंडी कॅल्क्युलेशन करायची. 2 minus 5 होत नाही, मग काय झालं? 12 minus 5. परत इथं 1, मग 11 minus, नंतर इथं एक कमी झाला, 4 minus, 13 minus, इकडे 5. हे झालं तुमचं सबट्रॅक्शन. हे झालं मायन्युएंड, देन सबट्रॅहँड, आणि हे झालं तुमचा डिफरन्स. आता पाहू प्रॉपर्टीज ऑफ द सबट्रॅक्शन. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबट्रॅक्शन. ऍडिशनच्या प्रॉपर्टी झाल्या, तसंच सबट्रॅक्शनच्या आहेत. तर सेम तसंच नाही. ऍडिशन मध्ये आपण ही प्रॉपर्टी पाहिली होती. इट इज 5 plus 7 is equal to 12 and 7 plus 5 is equal to 12. सेम. तर सबट्रॅक्शन मध्ये ही प्रॉपर्टी नाही. 5 minus 7 and 7 minus 5. 7 minus 5 करता येते, पण 5 minus 7 नाही करता येणार. ते तुम्हाला आताच नाही करता येणार. नंतर आहे ही सबट्रॅक्शन आहे, पण 4th स्टँडर्डला नाही. म्हणजे सबट्रॅक्शन मध्ये आपली ऍडिशन मधली पहिली प्रॉपर्टी जी आहे ती सबट्रॅक्शन मध्ये नाही. ऍडिशन मध्ये काय कोणत्याही नंबरची ऍडिशन केली तरी चालते, पण सबट्रॅक्शन मध्ये नाही जमणार, कारण हा छोट्या नंबर मधून मोठा नंबर मायनस सध्या नाही करता येत. ओके, नाव आता एक एक प्रॉपर्टी पाहू. आता प्रॉपर्टीत काय आणखीन एक प्रॉपर्टी झाली होती. कोणत्याही नंबर मध्ये जर 0 ऍड केला तर पुन्हा तेच नंबर येणार. कोणत्याही नंबर मध्ये 0 ऍड केला तर. आता सबट्रॅक्शनची प्रॉपर्टी काय? कोणत्याही नंबर मधून जर 0 सबट्रॅक्ट केला तर पुन्हा तेच सब येणार. म्हणजे काय? हिअर 5 minus 0 it is 5. Okay. 0 subtracted from any number to get a number itself. Okay. Here 21 minus 0 it is 21. 4826 minus 0 we get 4826. Okay. कोणत्याही नंबर मधून 0 मायनस केला तर काय होणार? तेच नंबर येणार. ही झाली फर्स्ट प्रॉपर्टी. कोणत्याही नंबर मधून 0. ओके, 0 ला मायनस करायचं, 0 मधून मायनस नाही करणार. वी सबट्रॅक्ट 0 फ्रॉम द नंबर. वी सबट्रॅक्ट 0 फ्रॉम द नंबर. Here, now the second property. Here, we subtract the same numbers, then we get a 0. Okay, here it is 54 minus 54. We get a 0. Okay. Here 54 minus 54, or it is 481 minus 481. Again we get
it is a 0 because 1 minus 1 0, 8 minus 8 0 and 4 minus 4 again 0. कोणताही नंबर घ्या 4 डिजिट चा घेऊ, इट इज 4298 and it is a 4298. Then subtraction 8 minus 8 0 0 0 and it is 0. Subtraction that means 0. म्हणजे सेम नंबरची सबट्रॅक्शन केली की सबट्रॅक्शन काय असणार 0. हे झाली तुमची नेक्स्ट प्रॉपर्टी. आता याच्यानंतर ऍडिशन मध्ये आपण आणखीन एक प्रॉपर्टी पाहिली. कोणत्याही नंबर मध्ये जर 10 100 1000 किंवा 10,000 जर ऍड केला तर नंबर मध्ये चेंज काय होणार, तर 10 ऍड केला तर 10 प्लेसचा नंबर 1 न इन्क्रीज होणार. 100 ऍड केला तर 100 प्लेसचा नंबर 1 न इन्क्रीज होणार. 1000 ऍड केला तर 1000 प्लेसचा नंबर 1 न इन्क्रीज होणार. आता सेम पण हे सबट्रॅक्शन आहे. 10 100 1000 किंवा 10,000 जर सबट्रॅक्ट केली तर 10 सबट्रॅक्ट केली तर 10,000चा नंबर 10 प्लेसचा नंबर काय होणार, डिक्रीज होणार 1 न. 100 सबट्रॅक्ट केली एखाद्या नंबर मधून तर 100 प्लेसचा नंबर काय होणार, 1 न डिक्रीज होणार. ऍडिशन मध्ये इन्क्रीज होत होता, सबट्रॅक्शन मध्ये काय होणार, डिक्रीज. Here it is a number 5872. Okay, we subtract from this number, it is a 10. Then 2 minus 0, it is 2, and 7 minus 1 6, and it is 8 and 5. Now it is a original number. Here it is a 7 at a tens place, but when we subtract 10 from this number, the decrease the tens place number by 1. इथे 7 होतं, इथे किती आलं 6. ओके, आणि त्याच नंबर मधून 100 सबट्रॅक्ट केले तर 5872. तर 100 प्लेसचा नंबर 1 ने डिक्रीज होणार. Here it is a 2 as it is, 7 as it is, but it is 8 minus 1, it is 7 and it is 5. Here 5872. आता 1000 सबट्रॅक्ट करा तर 1000 प्लेसचा नंबर काय होणार, 1 ने डिक्रीज होणार. 2 7 8 and it is 4. सेम प्रॉपर्टी ऍडिशन मध्ये असेच आहे, फक्त ऍडिशन मध्ये इन्क्रीज होणार आणि सबट्रॅक्शन मध्ये काय होणार, डिक्रीज. ओके, नाउ आता लास्ट विचारलं इस्टिमेटिंग सम. सेम ऍडिशन मध्ये जसं होतं तसं इस्टिमेटिंग सम. आधी इस्टिमेटेड नंबर्स काढायचे, आधी ऍक्च्युअल सम करू, ऍक्च्युअल डिफरन्स काढू. इस्टिमेटिंग डिफरन्स, इस्टिमेटिंग डिफरन्स. ओके, या इट इज 8721 minus 3581. It's actual difference. Here we are. 1 minus 1 0. Okay. 2 minus 8 no. मग काय करणार, 12 minus 8. 12 minus 8 4. आधी इथून 12 करण्यासाठी इथून 1 इकडे घेतलं म्हणजे इथे 7 6. 6 minus 5 1. Here 8 minus 3 5. Okay. हे झालं या दोन्हीमधला डिफरन्स. हे काय, ऍक्च्युअल डिफरन्स. आता आपल्याला काय आहे, इस्टिमेटिंग डिफरन्स. मग त्यासाठी आधी इस्टिमेटिंग नंबर्स काढायचे. 8721 म्हणजे 1000 प्लेसचा नंबर आहे. 1000 प्लेसचा नंबर आहे म्हणजे आपल्याला इस्टिमेटेड नंबर नियरेस्ट टू द 1000. मग आता घ्या 1000 प्लेसचा काय 8 चा पुढचा नंबर किती आहे 7. म्हणजे वाढणार का कमी होणार, वाढणार. म्हणजे काय होणार, इस्टिमेटेड इट इज अ 9000. ओके, देन पुन्हा हे नंबर 3581. 3 चा पुढचा नंबर 5 म्हणजे काय होणार, वाढणार. म्हणजे किती होणार, आणि याची करायची सबट्रॅक्शन 0 0 0 आणि इट इज 5. इट इज अ ऍक्च्युअल सम अँड इट इज इस्टिमेटेड सम. ओके, इस्टिमेटिंग सम. सॉरी, इट इज अ डिफरन्स. ओके, इट इज ऍक्च्युअल डिफरन्स अँड इट इज इस्टिमेटिंग डिफरन्स. आता इस्टिमेटिंग डिफरन्स साठी आधी इस्टिमेटेड नंबर पाहिजे आणि त्याचं व्यवस्थित लक्षात हवं की आपण इस्टिमेटेड नंबर काय 1000 प्लेसला काढलो. कशामुळे हा 4 डिजिट नंबर आहे म्हणून नियरेस्ट टू द 1000. 3 चा नंबर असला तर नियरेस्ट टू द 100. 2 डिजिटचा नंबर असला तर नियरेस्ट टू द 10 घेणार इस्टिमेटेड नंबर. आणि नंतर मग त्याचे इस्टिमेटिंग डिफरन्स. इस्टिमेटिंग सम विचारले तर सम काढा, इस्टिमेटिंग डिफरन्स विचारले तर
डिफरन्स. आता याच्यातले आणखी कन्सेप्ट एस्टिमेटिंग सम किंवा मायनोर, सबट्रॅहँड आणि डिफरन्स याची कन्सेप्ट. ओके, ऍडिशन कधी करायची, सबट्रॅक्शन कधी करायची आणि त्याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स. ओके,